It's ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే రికార్డింగ్ ఉందిలే అని ఇది వినట్లేదు. yeah, sir. మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు, మామూలు జనరల్గా చెప్తున్నా. రికార్డింగ్ ఉందిలే అని ఇది వినట్లేదు, తర్వాత రికార్డింగ్ వినట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో వీటిలో చూడండి, ఇంతకుముందు ఎవరన్నా మంచి డ్యాన్స్ వేస్తే అందరు కలిసి చూసేవాళ్ళు, అవును సార్, అవును బాగా వేస్తున్నారని చెప్పి అందరు చూసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడటం కంటే కూడా అందరు వీడియోలు తీసుకోవడం ఎక్కువైపోయింది. తర్వాత ఆ వీడియోలు చూస్తారా అంటే ఆ వీడియోలు ఎవరు చూడరు, మళ్ళీ ఆ వీడియోలు ఎవరు చూడరు. సో ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు లైవ్లో వినకుండా తర్వాత వీడియో చూద్దాంలే అంటే మనం మళ్ళీ వీడియో పెట్టుకొని చూసేంత టైము, అంత అలవాట్లు కూడా మనకు లేవు. ఓకే, రైట్. సో will we see first communication, then stress and conflict. We'll see how much we can cover today. I will take till 12 o'clock, 12:30. Okay. Luftan, who is Luftan? sir. Already it's 11:56 sir. Hello. Okay. నేను రేపటికి పోస్ట్పోన్ చేయదలుచుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టుడే, ఐ వాంట్ టు టెల్. I don't want to keep you waiting. Okay. So Lufthansa is our textbook writer. Prescribed textbook author is Lufthansa. According to them, activities of real managers effectiveness. ఒక రియల్ మేనేజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే నెట్వర్కింగ్, ఇతరులతో కమ్యూనికేషన్, మేబీ లింక్డ్ఇన్ ఆర్ సమ్ అదర్ నెట్వర్కింగ్. Please, all of you, create LinkedIn profiles for you. That is compulsory for a professional. So, I had, sir. Yeah. So I know some people have LinkedIn, but all of you, please create LinkedIn profiles. Then networking 11%. Traditional management, అంటే మేనేజర్ ఏం చేయాలి, ప్లాన్ చేయాలి, డెసిషన్ తీసుకోవాలి, కంట్రోల్ చేయాలి, అన్నీ 19%. Next, human resource, HR, 26%. But remaining 44%, approximately 50%, depends on communication. How effectively, how clearly or transparently, crystal clearly you can communicate with your subordinates or with your peers. That is very, very important. Communication is the most important thing for a manager. So what is communication? G.G. Browns defined communication as a transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence. But the information transferred must be understandable to the receiver. When we communicate, we transfer the information. And communication is the intercourse by words, letters, or messages. Communicate. When we are talking about communication, we are talking about here verbal communication. Of course, even by silence also we communicate many things, right? Even by silence also we communicate many things. So the exact meaning of the word communicate is to share or to participate. So that is the meaning of communication. Communication is done by giving, receiving, or exchanging ideas, information, signals, messages through appropriate media, emails, text, SMS, WhatsApp, any other social media, enabling individuals or groups to persuade, to seek information, to give information, to express emotions. So the broad definition of communication is not only by words, but by body language, skills,
of speaking and writing. You know, by your body language, you communicate many things. Our face expressions, our skills of speaking and writing, all these are communications. So listening is also a part of communication, important aspect of communication. Suppose when you went to a meeting and immediately opened your mobile and you are sitting like this. What message you are communicating to the other person? You are not important. What you are saying is not important. I am busy with other works. You just go on. That's what we are saying. That's what we are saying. So we communicate even with our body language. So there are in communication, in organizational behavior, there is electronic media communication. You can send mails, you can send text, you can send WhatsApp, you can send many other. And there is interpersonal communication, either by electronic mode or non-verbal communication also, face-to-face or non. So communication is a personal process that involves exchange of behaviors and information. Communication among people does not depend on technology, but rather on forces in people and their surroundings. It is a process that occurs within people. So Nickerson, he told, who has found that many people tend to assume that other person has the same knowledge that they do, and they communicate on the basis. Chala sarlu, this happens in my case, you know. కొన్నిసార్లు నేను ఏమనుకుంటానంటే చెప్పేటప్పుడు బేసిక్స్ చాలా వరకు వచ్చులే అనుకొని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. కానీ చాలాసార్లు చాలామందికి అంటే ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ హియర్ జనరల్ లెక్చర్లో కూడా వాళ్ళకి బేసిక్స్ రానప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం నేను చెప్పిందంతా వేస్ట్ అవుతుంది. సో మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎస్యూమ్ చేసుకోకూడదు. ఏమని మనకు తెలిసిన విషయాలు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి తెలియని చెప్తే సరిపోద్ది అనుకుంటే కుదరదు, మొత్తం చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్, in addition to being a personal process, communication has other implications. A communication expert emphasizes the behavioral implications of communication by pointing out that the only means by which one person can influence another is by the behavior he performs. For example, మీరు క్లాస్లో లేట్గా రాకూడదు అని నేను గట్టిగా చెప్పి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను బాగా లేట్గా వచ్చాను అనుకోండి, నేను చెప్పిన కమ్యూనికేషన్ అంతా వేస్ట్. బికాస్ మై కమ్యూనికేషన్ విల్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ బై మై బిహేవియర్. That is, the communicative exchange between people provides sole method by which influence or effects can be achieved. In other words, the behavior that occur in an organization are vital to the communication process. For example, లంచాలు తీసుకోకూడదు అని గట్టిగా చెప్పి తెల్లారిపోతుంది తీసుకున్నాడు అనుకోండి, అందరూ ఆ కమ్యూనికేషన్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో బిహేవియర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్. నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్, no, we communicate a lot by our silence. Communicate a lot by the silence. Yeah, sir. Especially, అంటే డోంట్ అఫెండ్, లేడీస్ ఎక్కువ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు సైలెన్స్ తోటి. ఎవరు అఫెండ్ కాకండి, జనరల్గా చెప్తున్నా నేను. గెస్చర్స్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, we communicate a lot. ఏం చెప్పకపోయినా కూడా కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. సో బాడీ లాంగ్వేజ్, టైం. ఇప్పుడు మనం మీటింగ్ అన్నాం, టైంకి వచ్చి కూర్చున్నారనుకోండి, వాట్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్? యా, ఐ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మీ టైంకి వచ్చారంటే అర్థం ఏంటి? ఐ వాల్యూ దిస్ మీటింగ్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో వాట్ హ్యాపెనింగ్. లేట్కి వచ్చారంటే అర్థం ఏంటి? బాబు నీ దీనికంటే ఎక్కువ వేరే పనులు. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, వెన్ వీ యూస్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్,
12:30 సార్, ఇది వాచ్ తప్పు, 12 అయింది ఆల్రెడీ, 12:30 కిందికి వస్తాం. ఏది MBA అబౌట్ ద అడ్మిషన్ స్టేటస్ ఈ మధ్య సార్ వచ్చినట్టున్నారు, సార్ వచ్చారు చైర్మన్ సార్. So even we communicate with our mobile phone, when we go to meeting or lunch together, you keep your mobile phone on the table. What you are communicating, this is more important. ఇది పక్కన పెట్టేసి వచ్చామంటే అర్థం ఏంటి? యు ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎక్కడ ఎవరైనా ఇంటికి పోయినప్పుడు ఆడికి పోయి ఫోన్ ఓపెన్ చేసి కూర్చుంటాం చాలాసార్లు. అంటే అర్థం ఏంటి? పోరా బాబు నీతో ఏం మాట్లాడతాము అని. దిస్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్. Body language, eye expression, being late or being early, the way we sit, ఇట్లా కూర్చున్నామని అర్థం ఏంటి? మీరు చెప్పేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, నేను వినాలి. టేకింగ్ ఎ నోట్స్, ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళామంటే ఒక నోట్స్ తీసుకుని కూర్చున్నామంటే ఓహో మీరు చెప్పేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం ఆయనకు చెప్తున్నా. The way we sit itself expresses many things. Seating arrangements, all these things, how close one gets during a conversation. Then we, of course, we use verbal expression. No person may claim to be relaxed, కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని కూర్చోవడం, కాళ్ళు అటు క్రాస్ లెగ్డ్ కూర్చోవడం, ఒక కాలు పైకి లేపటం. దీస్ ఆర్ ఆల్ కొన్నిసార్లు టెన్షన్లో ఆటోమేటిక్గా మన పొజిషన్లు మారిపోతుంటాయి. Clothing is an important body language. మనం అంటే క్యాజువల్, సపోజ్ నేను టీ షర్ట్ లేకపోతే ఒక బనీన్ వేసుకొని వచ్చాను అనుకోండి, వాట్ ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్? ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ దాట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్. ఏదో షార్ట్ వేసుకొని కూర్చున్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ దాట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్. Okay. To some specific suggestions to improve non-verbal communication, look at what's happening in the situation. Non-verbal behavior is an emotional response. It reflects what is going on at the moment and can be used to better understand person's non-verbal behavior. Consider the situation. Consider the discrepancy between non-verbal behavior and verbal statements. Verbal statement ఒకటి ఉండొచ్చు, నాన్ వెర్బల్ బిహేవియర్ ఒకటి ఉండొచ్చు. వాచ్ ఫర్ subtleties in non-verbal behavior. Real smile, fake smile. Can you detect or not? Fake smile and real smile. Yeah. We all can detect. Who is smiling from heart? Who is smiling from fake? ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది నవ్వుతారు. దట్ వీ కెన్ షేక్ హ్యాండ్లోనే తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వట్లేదు మనం, కానీ షేక్ హ్యాండ్లోనే దట్ వార్మ్త్, దట్ ఎఫెక్షన్ యూ కెన్ నో. దట్ ఈస్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. సో బాడీ లాంగ్వేజ్, గెస్చర్స్, పోస్చర్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, బిహేవియర్, టచ్, డ్రెస్ అండ్ గ్రూమింగ్, ప్రోక్సెమిక్స్. ప్రోక్సెమిక్స్ అంటే ఏంటి? నేనే మర్చిపోయాను. What is proxemics? Babu, Google boy. Pujit. Proxemics means the branch of knowledge that deals with amount of space that people feel it necessary to set different between themselves and others. And space ఎంత ఉంచుతున్నాం. Communication through signs and symbols, communication by charts, maps, communication by posters, communication by colors కదా. వైట్ కలర్, ఎవరైనా చనిపోతే అందరు వైట్ కలర్లో వస్తారు. అంటే మన దగ్గర కాదు, నార్త్ అట్ సైడ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మనం చూస్తుంటాం. అంటే అర్థం ఏంటి? సింపతి ఆర్ పీస్. దెన్ కమ్యూనికేషన్ బై సైలెన్స్, యా, పీస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్.
So this was don't hear the bad, don't look bad. look, and don't speak. Don't speak bad. And now I think now new monkey has come. Don't send anything bad. Social media. It's called meme. Hmm. So body language is very, very important. Gestures are very, very important. Thumbs up, thumbs down, and some symbols are very abusive. You cannot show middle fingers like this. This is very abusive. These are some gestures, postures, communication, how you stand. We have to improve, ఇవన్నీ మనకు బై బర్త్ ఏం రావు, మనం మోడలింగ్ చేయట్లేదు. We have to improve. Facial expressions, happiness, sadness, fear, human behavior, communication by charts, communication by symbols, communication by silence. When you are doing non-verbal communication, cultural differences must also be understood. America decent dressing vere, India decent dressing vere. Okay, now coming to the interpersonal communication, how we talk with each other. Depending on how we talk with each other, some styles have been identified. One is director style. This person has a short attention span, ante koddisepe attention istar yanaki, and he has to process the information very quickly. He will be focusing on bottom line, ante అస్సలు ఏం కావాలి అది ఆలోచిస్తాడు. ఊరికే సోది ముచ్చట అని చెప్పడం. బుల్లెటెడ్ లిస్ట్, ఇగో ఇవి 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 ఇవి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. దట్ ఈస్ డైరెక్టర్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫ్రీ స్పిరిట్. కథ చెప్తాడు, బిగ్ స్పిరిట్ అంటే బిగ్ పిక్చర్ టైప్ కథ చెప్తాడు. ముందు వెనకాల కథ చెప్పి దాన్ని వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది, ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి, డెసిషన్ ఏంటి, ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఇవన్నీ చెప్తారు. దట్ ఈస్ ఫ్రీ స్పిరిట్. This is organizational behavior communication. Then humanist. The manager likes everyone to be happy, very concerned with వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా, their feelings, వాళ్ళ కన్సెన్సస్, అంటే ఏదైనా కూడా అందరినీ కలుపుకొని పోతాడు. దట్ ఈస్ హ్యూమనిస్ట్. హిస్టారియన్. He knows whole picture and thrives on details. This individual wants to be given ప్రతిది కూడా thorough analysis, ప్రతిదానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి, ఇది ఎందుకు, ఇది ఎలా జరిగింది. This type of manager doesn't jump from subject to subject. Instead, remains focused on one topic very, very clearly. Director, free spirit, humanist, historian. Importance of feedback. No, feedback is very important in communication. కొన్నిసార్లు మా టీచర్లు మేము కూడా ఏం చేయాలి చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా పెద్ద పట్టించుకోం. ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు కొంతమంది. బట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ టు బీ మోర్ ఎఫెక్టివ్. దానిలో 2 రకాల ఫీడ్బ్యాక్లు ఉన్నాయి, ఎఫెక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్. కొన్నిసార్లు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు, బట్ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు, అంటే ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఎఫెక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మేనేజర్ ఇస్తున్నాడు, మేనేజర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎఫెక్టివ్ అంటే ఎంప్లాయీని హెల్ప్ చేయటానికి. ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఏంటి, ఎంప్లాయీని తిట్టడానికి, ఎంప్లాయీని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి. ఎఫెక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ స్పెసిఫిక్, అంటే ఇగో బాబు ఇగో పలానా ఈ ఏరియాలో నువ్వు ఇంప్రూవ్ కావాలి. జనరల్ ఏంటి, నువ్వు సరిగ్గా పని చేయట్లేదయ్యా, ఏ పని చేయట్లేదు అని చెప్పను. డిస్క్రిప్టివ్, దిస్ ఇస్ ఎవాల్యుయేటివ్, దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్, దిస్ ఇస్ ఇనాప్రియేట్. టైంకి ఏ టైంకి చెప్పాలి అప్పుడు చెప్తారు, ఇదేమో అన్టైమ్లీ. Considers employee readiness for feedback. This ineffective feedbacks makes employee more defensive. It is clear, it is not understandable, it is valid, it is inaccurate. Now coming to the purpose of interactive communication. ఎందుకు మనం ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అంటే, ఒక టాస్క్ అందరం కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని చేయాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ is important. When we want to solve a problem, when we want information sharing, when we want conflict to be resolved, this is communication.
The next one is decision making. Decision making. I think decision making slides have missed out somewhere. Okay, I'll continue with this stress and strain. So what is stress? Stress is a feeling of emotional or physical tension. It comes from an unwanted situation which will make you frustrated, angry, or nervous. Your body's stress is your body's reaction to a challenge or demand. నీకు నచ్చనిది లేకపోతే ఒక చేంజ్కి నీ రియాక్షన్ ఏ స్ట్రెస్. బట్ వెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఒక గాలికి ఏదైనా ఎగురొస్తుంది అనుకోండి, ఎమ్మడే కళ్ళు మూసుకుంటాం. ఏదైనా పెద్ద వెహికల్ వస్తుందంటే పక్కన జరుగుతాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్ట్రెస్. బట్ వెన్ స్ట్రెస్ లాస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, it will harm your health. So common stress: moving, starting a new school, new job, having an illness. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా పాజిటివ్ వస్తే దానివల్ల ఆరోగ్యం కంటే కూడా ఐసోలేట్ అయినప్పుడు ఉండే స్ట్రెస్ వల్ల చాలా మంది వాళ్ళ హెల్త్ పాడవుతుంది. ఒక్కలే ఉండడం దాని ద్వారా. హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ హూ ఇస్ ఇల్, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇల్ కావటం, ఇంజూర్డ్ కావటం, డెత్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్. కొంతమందికి పెళ్ళి కూడా స్ట్రెస్సే. కొంతమందికి బేబీ, హ్యావింగ్ ఎ బేబీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ స్ట్రెస్ వర్క్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా the stress is more high because we never bother about psychological health. We never consider mental illness as a illness. అసలు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్దాము, ఒక సైకాలజిస్ట్ని కలుద్దాము అనే ఆలోచన కూడా మన ఇండియాలో ఎవరికి ఉండదు, చాలా మందికి ఉండదు. ఎస్పెషల్లీ వర్క్ అండ్ ఫైనాన్స్, దీస్ టూ ఆర్ మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ద స్ట్రెస్. కొన్నిసార్లు నిద్ర లేకపోవటం, హెల్దీ వెయిట్ లేకపోవటం, కరెక్ట్ ఫుడ్ తినకపోవటం, దీస్ ఆర్ ఆల్సో స్ట్రెస్ రీజన్స్. That's why there are many suicides in India. According to World Health Organization, 7.5% of Indian population, I think that would be more, 7.5 అనేది లెస్, అదే ఏదో లెక్కల ప్రకారం, has mental illness, అంటే క్రానికల్గా సివియర్గా. And highest rate of suicides are from 15 to 29. Every 3 seconds someone attempts suicide in India. So Thomas Holmes and Ra, can the stressful life events predict future illness? Though there is no correlation, but it is very informative to know that present stress will cause future illness. బీపీలు, షుగర్లు చాలాసార్లు వచ్చేది, అంటే దీనివల్లనే వస్తాయని కాదు, మేజర్గా బీపీ వచ్చేది ఎక్కువ ఆలోచించటం, ఎక్కువ స్ట్రెస్ కావటం. సో అకార్డింగ్ టు ద లైఫ్ చేంజ్ యూనిట్ స్కోర్, విచ్ విల్ కాజ్ మోర్ స్ట్రెస్ అంటే డెత్ ఆఫ్ ఎ స్పౌస్, డైవోర్స్,
marital separation, imprisonment, death of a close family member, personal injury, మ్యారేజ్. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? మనం చదివేది ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ కాబట్టి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఉద్యోగం పోద్దేమో అనే స్ట్రెస్ 47 మార్క్స్ ఉన్నాయి దానికి. అంటే 47 ఇండెక్స్, 8th ప్లేస్లో ఉంది ఉద్యోగం పోద్దు అనేటువంటి. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు కరోనాలో నౌ దిస్ స్ట్రెస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫీలింగ్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ stress. Let me stress. జాబ్ స్ట్రెస్. ఎందుకంటే మనం చదివేది ఆర్గనైజ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ఆర్గనైజేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్. Job stress is a condition arising from the interaction of people and their jobs, characterized by changes within the people that force them to deviate from their normal functioning. డైలీ చేసే పని నుంచి డీవియేట్ కావటానికి ఏదైతే రీజనో దాన్ని స్ట్రెస్ అంటారు. బియర్ అండ్ న్యూమన్. స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ యాంగ్జైటీ, చిన్న ఆందోళన కాదు. స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ నర్వస్ టెన్షన్, నరాల్ టెన్షన్ కాదు. స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీలీ డ్యామేజ్. సమ్ గుడ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ గుడ్ స్ట్రెస్ ఏమంటారంటే యూ స్ట్రెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, చదవాలా, అదొక స్ట్రెస్. బట్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ స్ట్రెస్. So what are the reasons for the stress in an organization? Organization culture. Every organization has some culture. First unit lo man చదువుతాం. Then bad management practices. Suppose ఒక మేనేజ్మెంట్ కొంతమందిని బాగా పైకి లేపడం, కొంతమందిని తగ్గించడం, లేకపోతే అక్కడేదో సమ్ ఫీలింగ్, క్యాస్ట్ ఫీలింగ్, లేకపోతే ఇంకేదో ఫీలింగ్, లేకపోతే కొంతమంది పని చేయకపోయిన వాళ్ళని పైకి లేపడం అట్లా చేశారనుకోండి, obviously that will make stress on other people. జాబ్ కంటెంట్ అండ్ డిమాండ్స్. కొన్నిసార్లు జాబ్లో ఆ డిమాండ్ అంటే మనం చేయాల్సిన పనులు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ స్ట్రెస్ వస్తుంది. ఫిజికల్ వర్క్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సపోజ్ మంచి ఏసీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇదంతా ఉందనుకోండి, కొంచెం స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది. రిలేషన్షిప్స్ అట్ వర్క్, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతోటి హౌ వీఆర్ రిలేటెడ్, అంతా గొడవలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ దర్ విల్ బి టెన్షన్. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, హౌ డు వీ అడాప్ట్ టు ద చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పటిదాకా మేము క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్లో ఉన్నాం, లైవ్ టీచింగ్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు ఆన్లైన్ టీచింగ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. ఐ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు మై సెల్ఫ్. lack of support, role conflict, trauma, these are all reasons for stress. Inka long hours, heavy workload, changes in organization, tight deadlines, changes of duties, job insecurity, lack of autonomy, boring work, insufficient skills, over supervision. ఎప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామని గమనిస్తున్నారు అనుకోండి. inadequate working environment, lack of proper resources, lack of equipment, few promotional opportunities, harassment, discrimination, poor relation with colleagues or bosses, critical incidents such as work hold, an armed hold up or workplace death. But office lo chanipar anukondi, tellarpodana ravalante it will be a lot of stress. So there are different symptoms of the stress. Physical symptoms ఏంటంటే fatigue, తొందరగా అలసిపోతాం, muscular tension, త్వరగా మన నరాలు మన యొక్క కండలు అలసిపోతాయి, హెడేక్, హార్ట్ పాల్పిటేషన్స్, స్లీపింగ్ డిఫికల్టీ, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ అప్సెట్స్, డయేరియా, కాన్స్టిపేషన్,
dermatological, even stress will cause dermatological problems. Similarly, psychological symptoms ఏంటంటే depression, anxiety, discouragement, irritability, pessimism, feeling of being overwhelmed, unable to cope up, cognitive difficulties, reduced ability to concentrate, behavioral symptoms, ఆఫీస్ మానేస్తారు, అగ్రెషన్ తొందరగా గొడవ పెట్టుకుంటారు, క్రియేటివిటీ తగ్గిపోతుంది, ఇనిషియేటివ్ తగ్గిపోతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది, ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్, మూడ్ స్వింగ్స్, ఇరిటేషన్, ఫ్రస్ట్రేషన్, impatience, disinterest, isolation. So what is the self-help? Talk with your manager, go to some psychologist. So these are things. Type A behavior and type B behavior and చెప్పి they have classified. Very important question in examination point of view. Type A ఎట్లా అంటే వెరీ ఇంపేషెంట్ అనమాట. అంటే ముందు నేనే ముందు పోవాలి, కాంపిటేటివ్, అందరికంటే నేనే ముందు ఉండాలి, వర్క్ మొత్తం ఇప్పుడే చేసేయాలి, వర్క్ అబ్సెస్డ్, అచీవ్మెంట్ ఓరియంటెడ్, నేను ముందు చేయాలి, రికగ్నిషన్, అగ్రెసివ్, స్ట్రెస్డ్. దిస్ ఈస్ టైప్ ఏ. టైప్ బి ఏంటంటే రిలాక్స్డ్, లో స్ట్రెస్, ఫ్లెక్సిబుల్, అడాప్టబుల్ టు చేంజ్, క్రియేటివ్, టెండెన్సీ టు ప్రొక్రాస్టినేట్, చేద్దాం చిన్నగా అనుకుంటారు. టైప్ బి. సో ఎవరిలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది? టైప్ ఏలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ రన్నింగ్ విత్ టైం. వాళ్ళు నడిచేది కూడా స్పీడ్గా నడుస్తారు, స్పీడ్గా తింటారు, స్పీడ్గా మాట్లాడతారు. ఇంపేషెంట్, ఒకేసారి 2-3 చేస్తుంటారు పనులు. ఖాళీగా ఉంటే తట్టుకోలేరు. నంబర్స్ ఎప్పుడు ముందు, మనం ఎక్కడున్నా ముందున్నామా లేదా. అగ్రెసివ్, కాంపిటేటివ్. టైప్ బి వాళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోరు, పేషెంట్, పెద్ద డోంట్ బ్రాగ్, హెచ్చులు చెప్పరు, అంటే మేమే ఫస్ట్ అది అని. ప్లేస్ ఫర్ ఫన్, నాట్ టు విన్. వీళ్ళు టైప్ ఏ వాళ్ళు ఆడితే గెలవాల్సిందే, ఇంకా గెలవకపోతే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. వీళ్ళేమో ఆడతారు, ఫన్ కోసం ఆడతారు, గెలవటానికి కాదు. రిలాక్సెస్ వితౌట్ గిల్ట్, మైల్డ్ మేనర్. సో రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే టైప్ ఏ వాళ్ళల్లో హైపర్ టెన్షన్, హార్ట్ డిసీజ్, జాబ్ స్ట్రెస్, సోషల్ ఐసోలేషన్ ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మనం టైప్ ఏనా టైప్ బియా తెలుసుకోవాలంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక టెస్ట్ ఇచ్చారు. దీని మార్క్స్ని ఐఎమ్ క్యాజువల్ అబౌట్ అపాయింట్మెంట్స్, ఐఎమ్ నెవర్ లేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెస్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, I am never late. I am very competitive. I am not competitive. I don't compete with anybody. Never feel rushed even under pressure. Take the things one at a time. Do things slowly. Express feelings. Maybe here I think I am here. Have many interests. Maybe something like this. Total score 8 to 10, 11, 12, 16, 3, 20, 19. 19 multiplied by 3, 57. So less than 90, type B. 90 to 99, type B. అక్కడికంటే ఎక్కువ స్కోర్ వస్తే మాత్రం టైప్ ఏ. టైప్ ఏ అంటే డేంజర్ అర్థం, అంటే త్వరగా హైపర్ టెన్షన్ అయ్యి వచ్చే ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉన్నాయని అర్థం. టైప్ ఏ అంటే డేంజర్ అని కాదు, బట్ జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే టెన్షన్ వచ్చేది. సో దిస్ ఈస్ ద రివ్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో విత్ దిస్ ఐ విల్ క్లోజ్. రీడ్ దిస్. So that's it for this organizational behavior class. So this is theory. I will post the all unit material. First complete the first 3 units, then go to 4th and 5th unit. Okay, sir. The side headings correctly. Okay, sir. Thank you. Right. Take care. All the best for your examinations.
థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మోడల్ పేపర్ మనకు తెలిసిందా సార్? పేపర్ వస్తే నేను కంపల్సరీ పంపిస్తాను, ఇంకా రాలేదు. ఓకే 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 సార్. సార్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ సార్? ఆఫ్లైనే ఉంటుంది. ఎనీ ఐడియా? ఆఫ్లైనే ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ఉండదు. సార్ ఆఫ్లైన్ మీన్స్ వెరీ రిస్కీ ప్రాసెస్ నో సార్? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెటిల్ జరిగాయి కదా. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్ సార్ బాయ్. ఈమెయిల్